ሄሎ 12ኛ ክፍሎች እነዚህን 10 ጥያቄዎች ምን ያህል ተዘጋጅቷቸዋል ለመመለስ ለሞዴል ኤግዛም እንዲሁም ለማትሪክ ይመጣል። it continued from yesterday class. Okay, ከትናንት የቀጠለ ነው። let us do I think 10 or 12 questions. Okay, we'll do it together. Okay, I give you 4 seconds ማለት ነው። ሳነብ አብራችሁ ተከታተሉ። ከዛ 4 ሰከንድ ብቻ ነው የምሰጣችሁ ማለት ነው። ዜና after that መልሳችሁ ራሳችሁ ትይዛላችሁ። So let us continue this. Of the following one was the distinctive feature of Sumerian civilization from the others. Distinctive ማለት ምን ማለት ነው? Distinctive means it was different from the others ማለት ነው። Okay, ከሌሎቹ የሚለይ ማለት ነው። ምን ባህሪያት አለው? Concerning Sumerian civilization. You know Sumerians are Mesopotamian civilization, the earliest civilization in the world ነው ታውቃላችሁ። the present day ኢራቅ አካባቢ ያለ ነው። So what was the main distinct feature of their civilization ነው የሚለው ለየት የሚለው ከሌላው የነሱ ምንድነው ነው? A, emerged in river valley areas. B, used mud bricks to build palace. C, developed the first course of law. D, had developed a writing system. Okay, የትኛው ነው እስኪ ሞክሩ። Okay, so the answer is B. እርግጠኛ ነኝ B እንደምትሉ ማለት ነው። Why? Because simple. Their unique feature is that mud brick ነው የሚጠቀሙት። Why was that? Because there is no stone access የለም እዛ አካባቢ ድንጋይ። ስለዚህ እንደ ግብጽ እንደ ሌላው ስልጣኔ they were not able to construct by using stones, okay, like palace and so on ማለት ነው። However, they used this mud ማለት ነው። mud used to construct mud brick like ጡብ እንደማለት ነው። የጡብ ድንጋይ እንደምንለው ማለት ነው። So it was used for building of their palace የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። The next point was that emerged in river valley area ይላል። A, this was the feature of almost አብዛኛው የአንሸንት civilization feature ነው እንጂ እነዚህ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ A አይሆንም ማለት ነው። because the reason is it belongs for others. C ደግሞ developed the first course of law እነሱ አይደለም። So this was concerning the Babylonian አይደል? you know Hammurabi developed the first course of law ማለት ነው። Had developed writing system. Yes, it is a developed writing system. However, the Egyptians, the Chinese, and the others have their own writing system ነበራቸው ነው። So unique distinctive ይሄኛው ነው ማለት ነው። I think this was the answer. Let us continue the next question. ሁለተኛው ላይ ስንመጣ so following one was not the feature of early capitalism in Europe. የትኛው ነው የearly capitalism feature ያልሆነ ነው የሚለው። early capitalism እንግዲህ it emerged after the end of the dark age አይደል? የሮም መንግስት ከወደቀ በኋላ ዌስት ዩሮፕ dark age ነው። decline civilization, there was no peace and stability አይደል? the feature of the dark age. you know civilization በጣም decline ያደረገበት learning and literacy. people migrated from ከከተማ ወደ ገጠር ማይግሬት ያደረገበት trade stagnated የሆነበት ንግድ ራሱ በጣም insecure ስለሆነ የንግድ መስመር ተቋረጠበትና የቆመበት ነው። urbanization decline ያደረገበት ነው ታውቃላችሁ። ሪቫይዝ ለማድረግ ስለፈለኩ ነው እንጂ so why was this caused ስንል due to the invasion of the barbarian or the Germanic tribes from northern Europe or from Scandinavia ማለት ነው። ያው ቶታሊ ሮም ኢምፓየር ዌስተርን ፓርት ዲቫስቴት ያደረጉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከዳርክ ኤጅ በኋላ you know early capitalism እንደገና ያቆጠቆጠበት ነው ወይም ደግሞ ሬዝ ያደረገበት ነው ማለት ነው። so ፊቸሩ ያልሆነው የትኛው ነው ባህሪው ማለት ነው። emergence of different occupation. B, rural to urban migration for raw materials. C, bourgeoisie class became the main actor. D, booming of trade and craftsmanship. So ያልሆነው ነው የሚለው so one is not the feature. Which one? Okay, so the answer is B ነው። በጣም ሸዋጭ ጥያቄ ነው። anyway ይመስላል ግን ያው እስከመጨረሻው መታየት ስላለበት ነው ማለት ነው። the main thing is why B, there was migration from rural to urban migration አለ። yes ግን ምንድነው for raw materials ነው የሚለው እዚህ ጋር it's not for raw materials። ለምንድነው ህዝቡ ከገጠር ወደ ከተማ የተሰደደው በearly capitalism? sorry ትንሽ ጉንፋን ነገር the reason is that because occupation ወይ ደግሞ ሌላ የስራ ዘርፍ ፍለጋ ነው።
ፊውዳሊዝም በጣም ስላንገፈገፋቸው ገጠር ላይ ላንድ ሎርዶቹ በጣም ሲቪር ሆነ ላይፍ ነው ስፔሻሊ ዘ ፔዛንትስ አዝ ሪዛልት ኦፍ ዚስ ዜይ ሊቭ ዜር ላንድስ ኦኬ ማኖራሊዝም ወይ ማኖራቸውን በመተው ዜይ ኬም ቱ አርባን ኤሪያስ ማለት ነው ቱ ሰርች ፎር ቤተር ላይፍ ነው ሌላ ነገር የለውም ወርክስ ኤንድ ጆብስ ዌጅ ወርኪንግ ስለተጀመረ ማለት ነው እንጂ ፎር ራው ማቴሪያል አይደለም ለማለት ነው ኦኬ ራው ማቴሪያል የምትሆነው ኔክስት አረባል ኦኬ ሌላውን ስናይ ኤመርጀንስ ኦፍ ዲፍረንት ኦኩፔሽን የስ ኢት ኢዝ ዜር ዋዝ ዲፍረንት ኦኩፔሽን የስራ ዘርፍ ተፈጥሯል ዱሪንግ ካፒታሊዝም ካርፔንተርስ ኦኬ ባርበሪ ቡቸሪ ሹሜከርስ ዌቪንግ ኤንድ ሶ ኦን ማለት ነው እነዚህ የስራ ዘርፎች ነበሩ ነው ሲ ቡርጆይዚ ክላስ ቢኬም ዘ ሜን አክተር የስ ኢት ኢዝ ቡርጆይዚ በጣም ኢቭን ትሬድ ፎር ዘ ኤመርጀንስ ኦፍ ቡርጆይዚ ክላስ ቡርጆይዚ እንግዲህ ያው የመጀመሪያ ጎጆ ኢንዱስትሪ ኦነር የሆኑ እና ያ ትሬድ ወይም ቢግ መርቻንት የምንላቸው ናቸው ማለት ነው ሶ ሜን አክተር ናቸው እነሱ ኢኮኖሚውን በማንቀሳቀስ ያን ብቻ አይደለም ኢቭን ዘ ቢኬም ዋት አድሚኒስትሬተር እና አስተዳዳሪ ነው የሆኑት ፎር ኢንስታንስ most of the time in Italian city like Venice and Florence ማለት ነው ሲቲ አድሚኒስትሬሽን የተጀመረበት ነው ሶ ሜን አክተር ናቸው የሚለው ከዚህ ጋር ኢኮኖሚካሊ ኤንድ ፖለቲካሊ ቡርጆይዚ ክላስ ቢኬም ዋት ዘ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ማለት ነው ዘ ካፒታሊስት ሲስተም ኢን ኢሮፕ ሲ ዲ ደግሞ ቢኬሚንግ ምንድን ነው የሚለው ቦሚንግ ኦፍ ትሬድ ኤንድ ክራፍትስሺፕ የስ ትሬድ በጣም የተስፋፋበት ነው ከዛ በፊትም ድረስ ስታግኔት ሆኗል ማለት ነው ዳርክ ኤጅ ፔሪየድ በዚህ ግን ቡም አድርጓል በጣም ተስፋፍቷል ማለት ነው የእጅ ፈጠራ እጅ ባለሙያተኞች በጣም ያደጉበት ነው ክራፍትሜንሺፕ ማለት ነው ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ያ ኢት ዋዝ ቢ ነው ብለናል ማለት ነው ኔክስት ኩዌስችን ሁለተኛ ጥያቄ ስናይ it says that the main issue behind the agenda that caused the conflict between the Christian kingdom and the Sultanate of Adal Sultanate of Ifat was ነው የሚለው this question እንግዲህ you have to go to grade 11 Ethiopian history ነው በእያንዳንዱ ኮንቴንት በየቻፕተሩም ጥያቄዎቹን ሬዲ ያደርግላችኋለሁ however for the time being ግን ያው ማትሪክ ይመጣ እንደዚህ ብርቅርቅ ብሎ ነው ጥያቄዎች ሞዴልም ስትፈተኑ እንደዛ ነው ያው ለዛ you have to be ready for that ሳይኮሎጂካሊ በስነልቦናም ሬዲ እንድትሆኑ ነው ጥያቄዎች ዝብርቅርቅ ብሎ ሲመጡ መደናገጥ አያስፈልግም ማለት ነው ኢትዮጵያን ሂስትሪ ነው ሶ ኖዚስ ማለት ነው ስለዚህ በአዳልና በክርስቲያናል ኪንግደም በኢፋትና በክርስቲያናል ኪንግደም የነበረው ግጭት ዋናው መንስኤው ምንድነው ነው ሶ what is the root cause or the agenda behind it a religion b trade routes c ethnicity d foreign influence ይላል በዚህ ይሄ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ማትሪክ ላይ ይመጣል ማለት ነው ሽት ላይ ማየት ትችላላችሁ ይሄ በደንብ ይጠየቃል behind የተባለበት ምክንያት so what is the answer for this እስኪ ሰዓት ልስጣችሁ ኦኬ the answer is b ነው አይደለ ያ controlling trade route ነው ዋናው የንግድ መስመሩን ለመቆጣጠር ነው በሩቅ በሳውዝ ኢስት በኩል ያለውን ዘይላ ትሬድ ሮት ስታቱስ ለክሬቲቭ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ትርፍ የሚያስገኝ የንግድ መስመር ነው ዘክርስቲያናን ኪንግደሞችም ያን መቆጣጠር ይፈልጋሉ ሙስሊም ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋትም ደግሞ የመጀመሪያ የኢኮኖሚ ላይቭሊሁዳቸው ዋናው ሜን ኢኮኖሚክ ሶርስ ስለሆነ ያን ማስለንጠቅ ያስፈልጉ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ቢሃይንድ አጀንዳ ሲባል ምንድነው ጦርነቱን ሁለቱም ግን የሚቀሰቅሱት በምንድነው ማለት ነው ቤዝድ ኦን ዘ ሪሊጅን ነው በዚህ ክርስቲያናል ኪንግደም ዘ ክርስቲያን ሶሳይቲ ፕሮፓጌት የፕሮፓጋንዳ ኦኬ እንደ ሙስሊም ስናይ ደግሞ most of the time as religious war አድርገው ነው የሚቀሰቅሱት ማለት ነው ግን ዋናው ሁለቱም ቦታ ያለው ሩሊንግ ክላሱ ፖለቲካል ኢሹ ምንድነው ትሬድ ነው ያችን መስመር ለመቆጣጠር ነው የሚለው በጣም ኮንሲደር አድርጎ a number of times ጥያቄ ይመጣ ማለት ነው ይሄ የማይቀር ነው ethnicity አይደለም በዘር አይደለም ፎሪን የውጭ ኢንፍሉዌንስ ይላል ሪሊጅን so this was the answer ማለት ነው okay 36 okay it says that of the following one was not the consequence of the war between the Christian kingdom ማለት ነው ባጭሩ and the Sultanate of Adal ይላል not the consequence of the war okay ቀደም እንደለው the main cause ነው እዚህ ደግሞ what was the consequence ነው ሁሉም consequence ናቸው ግን አንዱ አይደለም ነው consequence ሲባል ሁሉ ጊዜ የጦርነቱ ውጤት ማለት ነው አንዳንዴ result of the war ይባላል አንዳንዴ ደግሞ effect of the war consequence of the war ብሎ ይጠይቃቸዋል ስለዚህ ሶስቱም ኬስ ተመሳሳይ ነው ብዙ መደናቀጥ ያስፈልግም result of the war consequence of the war and effect of the war ማለት ተመሳሳይ ነው የጦርነቱ ምን አመጣ ውጤት ማለት ነው both states were exhausted by the war and this paved the way for the Oromo Fresh movement ይላል
ሁለቱም ግዛቶች ማለት ነው። ሁለቱም መንግስታት ወይም ደግሞ አዳልም ክርስቲያን ኪንግደም ተዳክመው ነበር። ኤግዞስትድ ሚንስ ታየርድ ማለት ነው፣ በጣም መዳከም ማለት ነው። ስሩ ኮንቲኒየስ ዋር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኤክስፖዝድ አድርጓቸዋል ነው የሚለው። ወይም ደግሞ ኢት ክሬትድ ኤ ፈርታይል ኮንዲሽን ይባላል። ጥሩ የሆነ ሁኔታ ፈጠረ ለኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ነው የሚለው የሁለቱ ስቴቶች መዳከም። ቢ ዲቫስቴሽን ኦፍ valuable materials, okay, documents and religious instruments ይላል። ማቴሪያሎች ብዙ ታሪክ መረጃዎች ወድመዋል በሁለቱም ወገን ማለት ዲቫስቴሽን ኦፍ valuable ማለት ትልቅ ዋጋ ሊያወጡ የሚችሉ ማለት ነው። ሲ ዲቫስቴሽን ኦፍ non omotic states like ቢዛሞ ዋጅ ገንዝ and ዳሞት ይላል። እነዚህ መንግስታቶች ኪንግደሞች ኤክስቲንክት ሆነው ጠፍተዋል በዚህ ምክንያት ነው የሚለው። ኦኬ ዲ both invited the foreign powers to engage in the internal affairs ይላል። ኦኬ in sense of religious solidarity ሁለቱም አዳለም ክርስቲያን ኪንግደም ሃይማኖትን ምክንያት በማድረግ የውጭ ግንኙነታቸውን ድጋፍ ለማግኘት አጠናክረዋል ነው የሚለው። ለምሳሌ ፖርቱጋሎች ክርስቲያንን ሰፖርት አድርገዋል፣ ኦቶማን ተርኪ ደግሞ ያው አዳን ሰፖርት አድርገዋል ነው የሚለው። so which one is wrong ማለት ነው። ቀላል ነው በጣም ሴንተንሱ ስለረዘመ መፍራት ነው እንትን ማለት የለባችሁም። you have to be confident. okay, so the answer is okay, so the answer is C ነው አይደል? so the answer is C ነው ማለት ነው። the reason is that why because ግልጽ ነው ማለት devastation of non-omotic states ብዛሙ ዋይት ገንዝ ዲቫስቴት አድርጓል የሚለው ግን ዲቫስቴት የሆነበት በዚህ ጦርነት አለ ላተር ዲው ቱ ኤክስፓንሽን ኦፍ ዘ ኦሮሞ ኔሽን ነው። you have to take care of that here. okay መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። በጦርነቱ ምክንያት አይደለም በነዛ ሳይሆን later due to the expansion of the Oromo population movement these states became what extincted or they lose their existence ማለት ነው። especially ቢዛሞ which was found the present day ወለጋ አካባቢ ነበረ ነው ዋጅ and there was guns and ዳሞት ማለት ነው። እሺ ሌላውን ስናይ ግን ሁሉም ትክክል ነው ማለት ነው። both exhausted okay by the war paved for the Oromo population movement yes fertile ground ፈጥሯል for their expansion no one can protect or react against their expansion ማለት ነው። so this was the main issue was totally right ነው ማለት ነው because the devastation of valuable material human immense ነው ማለት ነው። ከምን ላይ ብዙ ማቴሪያል ወድሟል። ስፔሻሊ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ብዙ እናውቀው የምንችለው መረጃዎች ኦልሞስት ዲቫስቴት የሆኑበት ነው ማለት ነው። እንዲ ቦስ ፎሪን ፓወር ኢንቫይት አድርጓል። ትክክል ነው። ይሄ ችግር የለውም። ቱርክና ፖርቱጋል ገብተዋል ማለት ነው። ኔች ራይቫል ኦኬ ቀጣይ what was the main cause of the Oromo population movement? very simple question ነው። እስኪ ምንድነው መልሱ እናንተ ሞክሩት። a population pressure b expansion of trade ይላል B drought and famine C expansion of trade D conflict with Somalia okay ለኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ወይ እንቅስቃሴ ምንድነው ምክንያቱ ነው። ኦኬ ሲምፕል ስለሆነ ነው። so the answer is population pressure ነው ማለት ነው። የህዝብና የእንስሳት ቁጥር መጨመር ማለት ነው። almost over the capacity of what the land ማለት ነው። አካባቢ ከነበሩበት ከኦሪጂናል ቦታቸው ከባሌ መዳወላቡ አካባቢ ሳውዘርን ሲዳሞ the present day ቦረና ኤሪያ cattle population የህዝብ ቁጥር መጨመር this was a natural እንትን ነው ማለት ነው because people move and leave their area ማለት ነው። why was that? because lack of access to grazing land for their cattle ማለት ይችላል water ያላችሁ ማለት ይችላል። እዚህ ጋር እንግዲህ drought and famine ይላል አይደለም expansion of trade አይደለም conflict with Somalia is not it okay so I think it was clear ማለት ነው። ይሄኛው ግልጽ ነው ይመስለኛል። the next is says that which of the following is false concerning ልጅ ኢያሱ ሚካኤል okay ልጅ ኢያሱ it reigned from 1913 to 1916 አይደል እንዴ so ስለ ልጅ ኢያሱ ስህተት የሆነው የትኛው ነው ለማለት a he followed a pro muslim policy pro ማለት ነው ፕሮ ማለት በቃ ያንን የሚደግፍ ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ጥብቅ የሆነ ወዳጅ ያለው ለማለት ነው ብዙናለ የኮሙኒስቶች ጋር ጥሩ አታችመንት እና ፖዚቲቭ የሆነ ፖሊሲ ነበር ለሙስሊሞች የነበረው ማለት ነው።
ኦኬ ሲ እዚህ ጋር ይላል፣ ችግር የለውም። ሲ ኢንትሮዲዩስ ሴኩላሪዝም ኢንትሮዲዩስ አድርጓል ማለት ነው። ሃይማኖትና ዘመናዊ ትምህርት እንዲለያዩ አስችሏል ይላል። ቢ he was liberal and plan bring state integration. okay he was liberal and had a plan ማለት ነው to bring what state integration የሚላችሁ ያው ምንድነው ያው ሊበራል ነው most of the time moderate የሆነ በጣም ወጋጣቂ አውቶክራቲክ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። some extent accommodate የማድረግ ነገር አለ። እስኪ ዲ he abolished ቁራኛ ሲስተም ማለት ቁራኛ ሲስተም abolished አድርጓል ይላል። ሶ ያለው ነው የትኛው ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ ፈርስት ሴሚስተር ግሬድ 12 ሂስትሪ ላይ ነው ዩኒት 3 ላይ ያለው ይሄ እናስታውሳላችሁ እና ቀላል ነው ሞክሩት እስኪ። ሶ unfortunately all are the answers ነው እዚህ ጋር ፎልስ የሆነ ነገር የለም ማለት ነው። ኦኬ ሶ this was the issue ማለት ነው because ኢ አርገን ብንወስድ አሁን ኢ ብለን ብንለው የተሻለ ነው ማለት ነው። all are right ነው ማለት ነው because he followed what a pro muslim policy ነበር የነበረው። yes it is ከዛ በፊት የነበረው ነገር ምንድነው ሙስሊምስ have no rights especially appointing government ፖዚሽን ላይ አድርጓል ማለት ነው። በሚኒስትር ደረጃ ሾማቸዋል ማለት ነው። አኮሞዴት ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢንትሮዲዩስ ሴኩላሪዝም yes ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሃይማኖት ትምህርት እንዲለያይ ያደረገው ማለት ነው። ሴኩላሪዝም ዘመናዊ ትምህርት ለብቻ የሃይማኖት ትምህርት ለብቻ እንዲሆን ማለት ነው። ሞስት ታይም አብሮ ነበር የሚሰጠው ማለት በቸርች ውስጥ he split this ማለት ነው። ሴኩላሪዝም ላይ በጣም ትኩረት አድርጓል ማለት ነው። B he was liberal and plan to bring state integration yes በጣም ብዙ ዓላማ ነበር ማለት ነው። even he was an attempt to integrate Eritrea with Ethiopia ማለት ነው። liberation of Eritrea from the Italian colony እና ኢትዮጵያ የባህር በር ቀይ ባህር እንዲኖራት ኤርትራን ማጠቃለልና አንድ አድርጎ ለማምራት ትልቅ አቴምፕት እና ፕላን ነበር ማለት ነው። so this was the point even why he was not crowned አጼ ኢያሱ ተብሎ ያልተሾመ ወይም ደግሞ ያለ የበዓል እንደነበረው ስልጣኑን በዚህ ያልሾም እንትን ያላረገው ሴሌብሬት ያልተደረገው ይሄን ነው። so first to have to work this ይሄን መስራት አለብኝ መጀመሪያ ሀገሬን አንድ ማድረግ ኤርትራን ወደዚህ ከእናት ሀገሯ እንድትደባለቅ ቀይ ባህርንም እንደዛው ማለት ዲ he abolished the ቁራኛ ሲስተም yes okay accuser and accused የሆነ ከሳሽና ተከሳሽ ያው until justice is done ፍርድ እስከሚሰጥ ታስረው በጋራ ነበር የሚቆዩት ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ትራዲሽናል ባክዋርድ የሆነ ሲስተም ነው። ይሄንን ግልግል ነው ያደረገው ህዝቡ ማለት ነው። he abolished this totally ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከሳሽ የሚታሰርበት ነገር ወይም ደግሞ አብሮ የሚጣመሩበት የሚቆራረን ቁራኛ ማለት በሰንሰለት እጃቸው ይታሰራል። በጣም it was he stopped this ማለት ነው during the period of study ማለት ነው። so ይሄን ብቻ አይደለም ብዙ በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ብዙ ሪፎርም ፖሊሲ ኢንትሮዲዩስ አድርጓል ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኛል። ቀጣይ ምንድነው የሚለው which of the following state was possible enemy for the unification of both Italy and Germany? ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። አይ ቲንክ from your ዩኒት 1 ግሬድ 12 ላይ ተቀላችሁ ወደ ሂስትሪ ነው የሚጨምረው መጀመሪያ ላይ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ኤንድ ጀርመኒ ተምራችኋል ማለት ነው። ሶ ቦዝ ለሁለት ባይዘይ ሳይመንትለስሊ የተካሄደ ዩኒፊኬሽን ነው በተመሳሳይ ወቅት ማለት ነው። ስታርቲንግ ፍሮም 1860 to 1870 እስከ 70ዎቹ ማለት ነው። ኤልዌይ አንደኛው ቀደም ይላል ከ48 ይጀምራል። ቦዝ አይ ቲንክ from 1848 ሪቮሉሽን ይጀምራል ነው ግን 70 እና 71 1871 የሁለቱ ዩኒፊኬሽን ያበቃበት ነው። ኢነሚ ፎር ቦዝ ነው የሚለው ግልጽ ነው እናውቃታለን። ኦስትሪያ፣ ብሪቴን፣ ኦቶማን ተርኪ፣ ዴንማርክ ይላል። ኦኬ አይ ቲንክ መልሱ እንደምታገኙት እርግጠኛ ነኝ አይደል? ኦስትሪያ ናት ያ ኢትስ ኦስትሪያ ናት ኢነሚ ማለት ነው። እንደ የጀርመንን ግዛት ይዛ ነበረ። ኔክስት ቱ ዛት በዛ በጀርመን ደግሞ ኮንፌዴሬሽን ውስጥ በጣም ኢንፍሉዌንሻል የነበረች ናት ኦስትሪያ። ኔክስት ቱ ዛት ወደ ኢታሊ ስንመጣ ደግሞ ቬኔሺያ ኤንድ ሎምባርዲ አንደር ዚ ኮንትሮል ኦፍ ዋት ኦስትሪያ ስር የነበረ ነው። ቢኮዝ ኢታሊያን ስፒከር በጣም ነው ቬኔሺያ በጣም ሁለቱም ሪሶርስፉል የሆኑ ሪጅን ናቸው። ዩኒፊኬሽኑ እንግዲህ አንዱ ትግል ኦስትሪያን
ኤክስፔልድ ከማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ኮመን ኢነሚናት ፎር ቦዝ የሚለው ይጠየቃል ማትሪክ ላይ። ሶ you have to be take care of እና you have to be ready for that ማለት ነው። ሶሪ ቱርክ ምናምን ሌላው ነገር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኦኬ 39 and 40 which is the following was forcefully incorporated earlier to Menelik's empire ኢትዮጵያን ሂስትሪ ላይ ነው አሁን የመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶሪ የትኛው ነው forcefully incorporated የሆነው ማለት ነው? during expansion of Menelik or incorporation of ወይም ደግሞ formation of the modern Ethiopian empire it has three phases አይደል? the first phase, second and third phase ተምራችኋል እና ለማስታወስ first phase when he was king of Showa የተካሄደ ነው ማለት ነው። starting from 1865 እስከ 1889 ድረስ ያለው ማለት ነው until he was king of kings እስከሆነበት ነው። ሌላው ደግሞ second phase የሚባለው ከ1889 till አድዋ ባትል ድረስ ማለት ነው 1896 ድረስ ነው። third ደግሞ የሚባለው የመጨረሻው ፌዝ ነው from አድዋ from 1896 to 1900 ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፌዝ ነው እዚህ ጋር የጠየቃችሁ ያለው ማለት ነው። ሶ there was regions with peacefully submitted and resist ያደርጋሉ ማለት ነው most of the time እንደዛ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። ሶ forcefully incorporated የሆኑት earlier ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ you have to take care of that earlier ሲል ምን ለማለት ነው? የመጀመሪያው ማለት ነው። የመጀመሪያ forcefully incorporated የሆነ የትኛው ነው ብለን ነገር ነው take care of that እንጂ አሁን ስናይ ኤ አርሲ ቢ ከፋ ሲ ወላይታ ዲ ሶማሌ ኦጋዴን ይላል። እርግጠኝነት ታገኙታላችሁ የምትል I hope absolutely okay so what is your answer? The answer is A ነው ማለት ነው አይደል እንዴ? because አርሲ በ1886 የተደረገ ዘመቻ ነው። በቁጥር ጽፌላ 86 86 ነው የኛው ደግሞ 94 ላይ የተደረገ ነው። ኦኬ ወላይታ ከፋ ደግሞ ስናይ 97 ነው። ከአድዋው ጦርነት በኋላ ነው የተደረገው። ይሄ 97 ላይ ነው። አንዛዘሩ ኦጋዴንም አዘይንዶ አድዋ ፔሪድ ማለት ነው። ሶ አርሊስቱ የትኛው ነው? አርሊስት ነው ቀዳሚው ለማለት ነው። አይ ቲንክ it was አርሲ ማለት ነው። ሶ ኢትስ አይ ቲንክ there was a number of battles that took place concerning አርሲ a bloodiest civil war where took place on both sides ማለት ነው። even Menelik was participated personally ለማለት ነው። ሶ ሌላ ኮንቴንቶች ላይ ዲቴል ደግሞ ስለዚህ ሪቫይዝ አደርግላችኋለሁ። ኖ ፕሮብሌም አት ኦኬ አይ ቲንክ this is answer 41 which of the following events emerged first during the French Revolution የሚለው don't be confused ወደ ኢሮፒያን ሂስትሪ 11ኛ ክፍል ላይ ነው ይሄ ደግሞ የሄደላችሁ ማለት ነው። ዩኒቱ መጨረሻ አካባቢ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ሶ which one of the following events emerged first during the French Revolution ፈርስት ነው በፈረንሳይ አብዮት የትኛው ነው መጀመሪያ የተካሄደው? which one happened first ነው during the French Revolution? A the role of convention, B the National Assembly, C the Legislative Assembly, D the attack of the Bastille. Okay ሞክሩ። Okay so the answer is National Assembly ነው አይደል ፎርም ያደረገው? yes it is ሁለቱ ናቸው በጣም ኮንፊውዝድ የሚያደርጋቸው በእርግጠኝነት። ያው ፍሬንች ሪቮሉሽን አፕ ኤንድ ዳውንስ በጣም ብዙ ተከታታይ ነገር አለው ማለት ነው። you have to know the sequence ማለት ነው። 3-4 አይነት መንግስታት ተቀያይረዋል። እንደገና ደግሞ ህገ መንግስቱ ተሻሽሎ ብዙ ውጣ ውረድ ያለው ነው። ሶ ያንን በደንብ አድርገን you have to categorize and you have to mention it as feature ማለት ነው። what is going on during the period of the National Assembly, during the period of the Legislative Assembly, during the period of the convention, during the period of the Directory አይደለ? then after that ናፖሊዮን የመጣበት ፔሪድ ነው ከና ዳይሬክተሪ በኋላ ማለት ነው። እሱን በደንብ ለይታችሁ አንደርስታንድ ብትይዙ ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም I think there was two question ማይቀር ነው ሁልጊዜ ሁለት ጥያቄ እንደዛ ይጠየቃል ፍሬንች ሪቮሉሽን። ስለዚህ ምንድነው the rule of convention ማለት መሀል ላይ የመጣ ነው። ይሄ በዛን ሰዓት አይደለም ኮንቬንሽን። ኦኬ so the first ነው የሚለው ማለት ነው። first emerge ነው የሚለው። ስለዚህ ናሽናል አሴምብሊ yes it is ማለት ነው። the third state established what national assembly ብለው ራሳቸውን ሰየሙ ነው የሚለው አይደለም። as a tennis court ኦዋዝ ማለት ነው። ቃል መሀል ገብቶ እዛ ቦታ ማለት ነው ስፕሊት አደረጉ ከፓርላማውና ራሳቸው ገለል ብለው ሌላ ቦታ ቴኒስ ኮርት ኦዋዝ የሚባል ቦታ ላይ እዛ ቃል የገቡበት ነው ማለት ነው። ሶ as a result ይሄ ዜናና መረጃ ሲደርስ ንጉሱ ምን አደረገ ማለት ነው? raise against the national assembly
ስለዚህ የፎርሱን ደግሞ የጦር ኃይሉን አዘዘ ማለት ነው ንጉሱ ሉዊስ XVI ዋት ቱ ኢንፎርስ ወይም ደግሞ እነሱን ያው እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማለት ነው። this news reached to the citizens of Paris ይሄ መረጃ immediately ለፓሪስ ነዋሪዎች ደርሶ ነበር በወቅቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ደርሶ እነሱ ላይ ጥቃትን መረሱ በፊት ህዝቡ አፕራይዝ አደረገ ማለት ነው። most of the time እንደውም they were devastated or attacked the Bastille a symbol of the older regime ነው ራሱ ባስቲል አይደለ የመሳሪያ ማከማቻ የነበረና ደግሞ ሮያል ፕሪዝን እንደሚባለው ልክ እንደ አምባክሽን አይ ቲንክ እዚህ ወዘ ፕሪዝን ነው ንጉሳን ሰዎች ወይ ያጠፉት የሚታሰሩበት ነው ዲስ ባስቲል ማለት ነው። ያን ዘርፎ ብዙ መሳሪያ አገኙ ነው የሚለው from ባስቲል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንዲቪጁዋል ሲቲዝንስ ማለት ነው and there was a crowd of the Paris ማለት ነው raised against the government act ማለት ነው and protected insurrection ይባላል። what does insurrection ማለት ነው ጣልቃ መግባት ማለት ነው to protect the national assembly ምክንያቱም ናሽናል አሴምብሊ የምን ግሩፕ ነው ሪቮሉሽነሪ ግሩፕ ነው ማለት ነው። አብዛኛውን የህብረተሰቡን አይዲያ ይዞ የተነሳ ነው ሪቮሉሽን የፈለገ ነው ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ሰው ይወዛ አንሰር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ተማሪዎች የሚሸወዱት አታኮ ዘ ባስቲል መጀመሪያ ይመስላቸዋል። ከዛ በኋላ ናሽናል አሴምብሊ ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ በዚህ ሪአክሽን ይሄ መጣ ማለት ነው። ቲንክ ቶስ ክሊር ማለት ነው። ኦኬ 42 ኦኬ መጨረሻ እናርገው from where the origins of the Mamluks Egypt ይላል። ኦኬ from where ነው የሚለው እንግዲህ ከጥያቄ ስንጠይቅ ሁሉ ጊዜ ከጥያቄ መሰረት ነው መለስ ያለብን you have to be take care of that የማምሉክ ምንድን ኦሪጂናቸው ነው የሚለው these peoples ማምሉክ ስለዚህ እንደው ካድ ማምሉኮች ማለት እንዴ ናቸው የሚለው ላይ ነው ሁሉ ጊዜ መለስ ያለብን። ሌላም ጥያቄ ሲሆን እንደዚህ ነው ምርጫ ሁሉ ጊዜ ሊሸውደን አይገባም ወይ ደግሞ ሐሳባችን ጥያቄው ረስተን ወደዛ ማፋት የለብንም። they came to power by overthrowing the Fatimid dynasty ይላል። okay the Fatimid or the Ayyub dynasty be they were the Arab merchants turned into warriors የአረብ መርቻንት ናቸው ከዛ በኋላ ጦረኛ ሆኖ የታደሩ ነው ለግብጽ ይላል። they were native Egyptian nobles ይላል። ኔቲቭ ወይ ደግሞ ኢጂፕሽያን ኖብልስ ናቸው ወይ ደግሞ እንደ ከንጉሶች ቀጥሎ ያለርከና ኖብል እነዛ ናቸው ይላል። they were enslaved soldiers of Turkey ነው የሚለው so the answer is what so the origins of from where they came የሚለው ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ most probably the answer is what እስቲ መልሱ ማቆ I think D ነው አይደል? yes you are right ማለት ነው። ማምሉክ የሚለው ተርኪሽ ቨርሽን ነው ወይ ደግሞ የቱርክ ቋንቋ ነው አይደል? ማምሉክ ማለት ስያሜው ራሱ ባሪያ ማለት ነው ወይ ደግሞ አገልጋይ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልምለው የመጡ ናቸው እንደ ውትድርና ዜና ተርዛዚ አዶፕትድ ኦር አክሰፕትድ ኢስላም ከዛ በኋላ ያው most of the time ትሬንድ ናቸው በጣም አድርገው የሰለጠኑ ወታደሮች most of the time they keep the palace እንደማለት ነው የቤተ መንግስት ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ይባላል ባይል ስላሴ ጊዜ ከወርዘበኛ ጦር ላይ የሚባለው ያንን በቅርብ ንጉሶችን ፕሮቴክት የሚያደርጉ ይጠብቁ ናቸው ማለት ነው። however finally they became what overthrow the Egyptian government and finally they took power ማለት ነው። ልክ እንደው ሚሊተሪ ኮ እንደምንለው ወታደራዊ በገለ መንግስት እንደማለት የሚያስችላል የነሱ ነገር ማለት ነው። ከዛ ለ300 ዓመት ያህል starting from 15 I think 1250 ከ1250 እስከ 15 17 ድረስ ግብጽን መርተዋል። ከዛ ግብጽ በኦቶማን ተርኪ ስር ወድቃለች ነው። I think it was enough for the time being እንግዲህ ቪዲዮ ይጠቅመናል ወይ ጥሩ ነው ወይስ ነው አቀራረብ ካላችሁ subscribe this channel and comment put your comments in the comment section box አይደለም እዛ ላይ ጻፉ አስተያየታችሁ ማለት ነው። if there was any things you want ማለት ነው ወይ እንዲቀርብላችሁ ፈልጉት ፖርሽን ሊሆን ይችላል ወይ ኮንተንት or whatever so and what should be የሚለው ሞዲፋይድ የሚደረግ ማስተካከል ያለበት ነገር ካለ I will accept totally no problem at all okay have a nice time till the end of the next video ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮ I think by tomorrow morning ልክላችኋለሁ ማለት ነው። Thank you for watching this video. Bye bye.